हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम फ्रेंड्स। मित्रों आजना विडियो में આપણે 1 થી 30 જેટલા જીકેના એમસીક્યુ લઈને આવ્યા છીએ। મિત્રો આવનારી એક્ઝામ કોન્સ્ટેબલની એની જો તમે તૈયારી કરતા હોય તો વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। દરરોજ મિત્રો આપણે આવું મોડલ પેપર લઈને આવીએ છીએ। તો આપણી ચેનલ ઉપર જો તમે નવા હોય તો ચેનલને પણ મિત્રો ખાસ સબસ્ક્રાइब કરી લેજો, બરાબર। તો ચાલો શરૂ કરીએ। ક્વેશ્ચન નંબર 1, कर्णदेव मीनळदेवीनी प्रणय कथा दर्शावती कर्णसुंदरी नाटकनी रचना कया महानुभावे करी हती? मित्रों कर्णदेव और मीनळदेवीनी प्रणय कथा दर्शावती कर्णसुंदरी नाटक, बराबर। आ नाटकनी रचना नीचेनामांथी कोणे करी हती? कोण आवशे अहींया मित्रों? राइट आंसर बिल्हण, बराबर। ऑप्शन बी राइट आंसर बनशे। खास याद राखजो, कर्णदेव मीनळदेवीनी प्रणय कथा दर्शावती कर्णसुंदरी नाटकनी रचना कोणे? तो बिल्हण एमणे कर्णसुंदरी नाटकनी ए रचना करी हती। खास याद राखजो मित्रों, बिल्हणनी सौथी प्रख्यात कृति चोर पंचासिका है, बराबर। ए बाबत पण आपने साथे साथे ख्याल होवी जोईए। बिल्हणनी सौथी प्रख्यात कृति चोर पंचासिका, बराबर। आ कृति एमनी है, खास याद राखजो। जोईए त्यारबादनो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लिम्पसिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री आ पुस्तक कोणे लख्यु छे? ग्लिम्पसिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री आ पुस्तक ए नीचेनामांथी कोणे लख्यु छे? कोण आवशे मित्रों? आमां राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू, बराबर। ऑप्शन बी राइट आंसर बनशे। खास याद राखजो, ग्लिम्पसिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री आ पुस्तक ए जवाहरलाल नेहरूले लख्यु छे। खास याद राखजो मित्रों, आ कोई सामान्य इतिहासनुं पुस्तक नथी, परंतु जवाहरलाल नेहरूले वर्ष 1930 थी 1933 दरमियान जेलवास भोगवती वखते तेमनी पुत्री इंदिरा गांधीने लखेला 196 पत्रों संग्रह है। ए बाबत आपने साथे साथे ख्याल होवी जोईए, बराबर। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, गुजरातनुं सौथी नानुं नेशनल पार्क कयुं छे? गुजरातनुं ए सौथी नानुं नेशनल पार्क नीचेनामांथी कयुं छे? कयुं आवशे अहींया मित्रों? राइट आंसर वांसदा नेशनल पार्क, बराबर। ऑप्शन सी राइट आंसर बनशे। खास याद राखजो, गुजरातनुं सौथी नानुं नेशनल पार्क कयुं? तो वांसदा नेशनल पार्क ए गुजरातनुं सौथी नानुं नेशनल पार्क छे। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, कच्छना मोटा अने नाना रण वच्चे आवेला मैदानी प्रदेश कया नामे ओळखाय छे? कच्छना मोटा अने नाना रण वच्चे आवेल मैदानी प्रदेश एने कया नामथी ओळखवामां आवे छे? एने मित्रों शुं आवशे? वागडनुं मैदान, बराबर। वागडनुं मैदान एने कहेवामां आवे छे। ऑप्शन सी आपणो अहींया राइट आंसर बनशे। खास याद राखजो, कच्छना मोटा अने नाना रण वच्चे आवेल मैदानी प्रदेश कया नामे? तो वागडनुं मैदान एवा नामथी ओळखाय छे। कच्छना रणमां मित्रों ऊंचा भागने बेट कहेवाय छे। वागडनुं मैदान पूर्व कच्छमां आवेलुं छे। बन्नीनुं मैदान तेना उच्च कक्षाना घास माटे जाणीतुं छे। ए बाबत पण आपणने साथे साथे ख्याल होवी जोईए। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो, पंचायती राज प्रणाली कया सिद्धांत पर आधारित है? पंचायती राज प्रणाली ए कया सिद्धांत पर आधारित है? शुं आवशे मित्रों? राइट आंसर सत्ताना विकेन्द्रीकरण, बराबर। ऑप्शन बी राइट आंसर बनशे। खास याद राखजो, पंचायती राज प्रणाली ए कया सिद्धांत पर? तो सत्ताना विकेन्द्रीकरण आ सिद्धांत पर आधारित है। खास याद राखजो, ऑप्शन बी राइट आंसर बनशे। मित्रों तमने विडियो गमतो होय तो एक लाइक करजो। अमे तमारी पासे मात्र एक लाइकनी आशा राखीए छीए, तो एक लाइक तमे जरूर करी देजो। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो छठो, इंदुलाल याज्ञिकनो आश्रम क्यां आवेलो छे? इंदुलाल याज्ञिक एमनो आश्रम ए मित्रों क्यां आवेलो छे? क्यां आवशे? नैनपुर खाते, बराबर। ऑप्शन बी राइट आंसर बनशे। खास याद राखजो, इंदुलाल याज्ञिक एमनो आश्रम क्यां? तो नैनपुर खाते इंदुलाल याज्ञिकनो आश्रम आवेलो छे। इंदुलाल याज्ञिक मित्रों महागुजरात आंदोलनना अग्रणी नेता हता, बराबर। ए बाबत आपने ख्याल होवी जोईए। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो, साणावाकियानी गुफाओ गुजरातना कया जिल्लामां आवेली छे? साणावाकियानी गुफा ए गुजरातना कया जिल्लामां आवेली छे? शुं आवशे मित्रों? आमां राइट आंसर गीर सोमनाथ आवशे, बराबर। गीर सोमनाथमां आवेली छे साणावाकियानी गुफा ए कया जिल्लामां? तो गीर सोमनाथ जिल्लामां साणावाकियानी गुफाओ आवेली छे। मित्रों आ गुफाओ ने बौद्ध धर्म साथे संकळायेली गुफाओ छे अने ते गीर सोमनाथ जिल्लाना उना तालुकाना वाकिया गाम पासे आवेली छे। ए बाबत आपणे साथे साथे ए ख्याल होवी जोईए। बौद्ध धर्म साथे संकळायेली साणावाकियानी गुफा क्यां? तो गीर सोमनाथ जिल्लामां आवेली छे। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो, गुजरात राज्यना सौप्रथम मुख्यमंत्री श्री जीवराज मेहतानुं पूरुं नाम जणावो। गुजरातना मित्रों सौप्रथम मुख्यमंत्री जीवराज मेहता एमनुं पूरुं नाम शुं छे? शुं आवशे आमां मित्रों? राइट आंसर जीवराज नारायण मेहता, बराबर। ऑप्शन डी राइट आंसर बनशे। अहींया खास याद राखजो, गुजरात राज्यना सौप्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर जीवराज मेहता एमनुं पूरुं नाम शुं? तो जीवराज नारायण मेहता एमनुं पूरुं नाम छे। खास याद राखजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, भारत में हरित क्रांतिना पिता तरीके कोण ओळखाय छे? मित्रों भारत में हरित क्रांतिना पिता तरीके कोण ओळखाय छे? एम.एस. स्वामीनाथन, बराबर। ऑप्शन बी राइट आंसर अहींया बनी जशे। खास याद राखजो, भारत में हरित क्रांतिना पिता तरीके कोण? तो एम.एस.
સ્વામીનાથન જે છે ભારતમાં હરિત ક્રાંતિના પિતા તરીકે ઓળખાય છે. વિશ્વ સ્તરે હરિત ક્રાંતિના પિતા તરીકે નોર્મન બોરલોગ, બરાબર, એમને ઓળખવામાં આવે છે વિશ્વ સ્તરે. ખાસ યાદ રાખજો, નોર્મન બોરલોગ. અને ભારતમાં હરિત ક્રાંતિના પિતા MS સ્વામીનાથન, ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો 10મો. મહીસાગર જિલ્લાની રચના કયા વર્ષમાં કરવામાં આવી હતી? મિત્રો, મહીસાગર જિલ્લાની રચના જે છે એ કયા વર્ષમાં કરવામાં આવી હતી? શું આવશે આમાં? 2013માં, બરાબર. 2013ના વર્ષમાં જે છે મહીસાગર જિલ્લાની રચના કરવામાં આવી હતી 15 ઓગસ્ટ 2013ના રોજ. મિત્રો, એ વખતે મુખ્યમંત્રી હતા નરેન્દ્રભાઈ મોદી, બરાબર. એમના દ્વારા 7 નવા જિલ્લાની રચના જે છે કરવામાં આવી હતી, જેમાં મહીસાગરનો સમાવેશ પણ થાય છે. 2013માં મહીસાગર જિલ્લાની રચના થઈ હતી. એ વખતે મુખ્યમંત્રી હતા નરેન્દ્રભાઈ મોદી, ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. ભારતીય બંધારણના અનુચ્છેદ 76 મુજબ ભારતના એટર્ની જનરલની નિમણૂક કોના દ્વારા કરવામાં આવે છે? મિત્રો, ભારતીય બંધારણના અનુચ્છેદ જે છે 76 મુજબ ભારતના એટર્ની જનરલની નિમણૂક જે છે એ કોના દ્વારા કરવામાં આવે? રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા, બરાબર. રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા કરવામાં આવે છે. ભારતના જે છે બંધારણના અનુચ્છેદ 76 મુજબ ભારતના એટર્ની જનરલની નિમણૂક જે છે એ રાષ્ટ્રપતિ કરતા હોય છે, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. મયુરાસન કયા મુગલ રાજાએ બનાવડાવ્યું હતું? મયુરાસન જે છે એ કયા મુગલ રાજાએ બનાવડાવ્યું હતું? શાહજહાંએ બનાવડાવ્યું હતું, ખાસ યાદ રાખજો. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બનશે. મયુરાસન જે છે એ શાહજહાંએ બનાવ્યું હતું. શાહજહાંએ મિત્રો આ વિશ્વ પ્રસિદ્ધ તખ્ત-એ-તાઉસ, બરાબર, તખ્ત-એ-તાઉસ મયુરાસન જે છે એ બનાવ્યું હતું, જેમાં કોહિનૂર હીરો જડેલો હતો. અને 1739માં નાદિર શાહ આ મયુરાસન ઈરાન લઈ ગયો હતો. એ બાબત પણ આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. 1739માં નાદિર શાહ જે છે આ મયુરાસન જે છે ઈરાન લઈ ગયો હતો. એ બાબત આપણને ખાસ ખ્યાલ હોવી જોઈએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. કયો દેશ વિશ્વમાં સૌથી વધારે સરહદ ધરાવતો દેશ છે? કયો દેશ જે છે નીચેનામાંથી એ વિશ્વમાં સૌથી વધારે સરહદ ધરાવતો દેશ છે? શું આવશે આમાં મિત્રો? રાઈટ આન્સર ચીન આવશે, બરાબર. ચીન જે છે એ વિશ્વમાં સૌથી વધારે સરહદ ધરાવતો દેશ છે. ચીન અને રશિયા બંને મિત્રો 14 દેશો સાથે પોતાની જમીન સરહદ વહેંચે છે, બરાબર. જમીન સીમા જોડાયેલી છે 14 દેશો સાથે, ચીન અને રશિયા બંનેની, જે વિશ્વમાં સૌથી વધારે છે, ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. આયોજન પંચના પ્રથમ મહિલા અધ્યક્ષ કોણ હતા? આયોજન પંચના જે છે પ્રથમ મહિલા અધ્યક્ષ એ નીચેનામાંથી કોણ હતા? મિત્રો, ઇન્દિરા ગાંધી હતા, બરાબર. ઇન્દિરા ગાંધી હતા. આયોજન પંચના સૌપ્રથમ મહિલા અધ્યક્ષ જે છે એ ઇન્દિરા ગાંધી હતા. મિત્રો, આયોજન પંચ, બરાબર, અત્યારે હવે એ નીતિ આયોગ તરીકે ઓળખાય છે. એના અધ્યક્ષ હંમેશા જે છે એ દેશના વડાપ્રધાન હોય છે. ઇન્દિરા ગાંધી ભારતના પ્રથમ મહિલા વડાપ્રધાન હોવાથી તેઓ પ્રથમ મહિલા અધ્યક્ષ બન્યા હતા, ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો 15મો. બંધારણની કઈ અનુસૂચિમાં ભારતના તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોની યાદી આપવામાં આવી છે? બંધારણની જે છે કઈ અનુસૂચિમાં ભારતના તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોની યાદી આપવામાં આવેલી છે? શું આવશે આમાં મિત્રો? બંધારણની કઈ અનુસૂચિ આવશે? પ્રથમ અનુસૂચિ, બરાબર. પ્રથમ અનુસૂચિમાં જે છે એ ભારતના તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોની યાદી આપવામાં આવેલી છે, ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ ક્યાં સ્થપાઈ હતી? ગુજરાતમાં મિત્રો સૌપ્રથમ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ જે છે એ ક્યાં સ્થાપવામાં આવી હતી? શું આવશે આમાં? વલ્લભ વિદ્યાનગર, બરાબર. વલ્લભ વિદ્યાનગર ખાતે જે છે ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ જે છે એની સ્થાપના થઈ હતી. 1948માં સ્થાપિત બિરલા વિશ્વકર્મા મહાવિદ્યાલય જે છે ગુજરાતની પ્રથમ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ છે. એ બાબત આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. 1948માં સ્થાપિત બિરલા વિશ્વકર્મા મહાવિદ્યાલય ગુજરાતની પ્રથમ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ છે, ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. નીચેનામાંથી કયો અનુચ્છેદ સંસદના કાયદાથી નાગરિકતા હકોનું નિયમન કરવા બાબત છે? નીચેનામાંથી કયો અનુચ્છેદ જે છે એ સંસદના કાયદાથી નાગરિકતા હકોનું નિયમન કરવા બાબત છે? અનુચ્છેદ 11 આવશે. રાઈટ આન્સર ઓપ્શન સી બની જશે અહીંયા, ખાસ યાદ રાખજો. જોઈએ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ત્યારબાદનો. અમૃત ક્રાંતિ કયા ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલ છે? અમૃત ક્રાંતિ જે છે એ કયા ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલી ક્રાંતિ છે? નદી પરિયોજના, બરાબર. અહીંયા ઓપ્શન એ આપણો રાઈટ આન્સર બનશે, ખાસ યાદ રાખજો. અમૃત ક્રાંતિ જે છે એ કયા ક્ષેત્ર સાથે? તો નદી પરિયોજના સાથે જે છે અમૃત ક્રાંતિ સંકળાયેલ છે. ભારતની મિત્રો તમામ નદીઓને એકબીજા સાથે જોડીને દુષ્કાળ અને પૂર જેવી સમસ્યાઓ હલ કરવા માટે અમૃત ક્રાંતિ જે છે શરૂ કરવામાં આવી હતી, બરાબર. ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. વેલિંગ્ટન કપ કઈ રમત સાથે સંકળાયેલ છે? વેલિંગ્ટન કપ જે છે એ મિત્રો કઈ રમત સાથે સંકળાયેલ છે? શું આવશે આમાં? હોકી આવશે, બરાબર. હોકી જે છે રાઈટ આન્સર બનશે ઓપ્શન બી.
વેલિંગ્ટન કપ જે છે એ હોકી રમત સાથે સંકળાયેલો કપ છે. હોકી સાથે જોડાયેલા અન્ય મહત્વના કપમાં આગા ખાન કપ, બેટન કપ અને ધ્યાનચંદ ટ્રોફીનો પણ સમાવેશ થાય છે. એ બાબત પણ આપણને સાથે સાથે ખ્યાલ હોવી જોઈએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. ભારતના બંધારણ મુજબ હાલમાં નીચેના પૈકી કયો મૂળભૂત હક રહેતો નથી? ભારતના બંધારણ મુજબ હાલમાં જે છે નીચેનામાંથી કયો મૂળભૂત હક રહેતો નથી? તો મિત્રો મિલકતનો અધિકાર જે છે ઓપ્શન ડી રાઇટ આન્સર બનશે. મિલકતનો અધિકાર જે છે એ હાલમાં મૂળભૂત હક રહેતો નથી. 44મો બંધારણીય સુધારો જે છે 1978માં થયો હતો. 44મો બંધારણીય સુધારો 1978 એના દ્વારા મિત્રો મિલકતના અધિકારને જે છે એ મૂળભૂત હકમાંથી હટાવીને માત્ર કાનૂની અધિકાર બનાવવામાં આવ્યો છે. ખાસ યાદ રાખજો. બરાબર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. પંચાયતી રાજ વ્યવસ્થાને બંધારણની કઈ અનુસૂચિ અંતર્ગત આવે છે? પંચાયતી રાજ વ્યવસ્થા જે છે એ બંધારણની કઈ અનુસૂચિ અંતર્ગત આવે? તો 11મી અનુસૂચિ આવશે. અહીંયા રાઈટ આન્સર ઓપ્શન બી બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 22મો. ભારતના પ્રથમ ગવર્નર જનરલ કોણ હતા? મિત્રો ભારતના જે છે પ્રથમ ગવર્નર જનરલ કોણ હતા? વિલિયમ બેન્ટિક. બરાબર. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બનશે. ખાસ યાદ રાખજો. ભારતના જે છે સૌપ્રથમ ગવર્નર જનરલ કોણ? તો વિલિયમ બેન્ટિક જે છે ભારતના સૌપ્રથમ ગવર્નર જનરલ હતા. ખાસ યાદ રાખજો. મિત્રો વોરન હેસ્ટિંગ જે છે ને એ બંગાળના સૌપ્રથમ ગવર્નર જનરલ હતા, જ્યારે વિલિયમ બેન્ટિક સમગ્ર ભારતના જે છે પ્રથમ ગવર્નર જનરલ બન્યા હતા. ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. ગાંધીજીની આત્મકથા સત્યના પ્રયોગો સૌપ્રથમ કયા સામયિકમાં પ્રગટ થઈ? ગાંધીજીની આત્મકથા જે છે સત્યના પ્રયોગો એ સૌપ્રથમ કયા સામયિકમાં પ્રગટ થઈ હતી? કયું સામયિક આવશે અહીંયા મિત્રો? રાઈટ આન્સર નવજીવન. બરાબર. નવજીવન સામયિક જે છે એમાં મિત્રો ગાંધીજીની આત્મકથા જે છે સત્યના પ્રયોગો એમાં જે છે સૌપ્રથમ પ્રગટ થઈ હતી નવજીવનમાં. ખાસ યાદ રાખજો. ગાંધીજીએ મિત્રો આ આત્મકથા જે છે યરવડા જેલમાં લખવાની શરૂઆત કરી હતી. તેનું અંગ્રેજી ભાષામાં જે છે અંગ્રેજી ભાષામાં રૂપાંતર કરનાર વ્યક્તિ કોણ? તો કોણ આવશે? મહાદેવભાઈ દેસાઈ જે છે એમણે મિત્રો અંગ્રેજી ભાષામાં જે છે એનું રૂપાંતર કર્યું હતું. ખાસ યાદ રાખજો. એ બાબત પણ આપણને સાથે સાથે ખ્યાલ હોવી જોઈએ. અહીંયા ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બનશે. ગાંધીજીની આત્મકથા જે છે સત્યના પ્રયોગો સૌપ્રથમ કયા સામયિકમાં? તો નવજીવન સામયિકમાં જે છે સૌપ્રથમ પ્રગટ થઈ હતી. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં દ્વિસ્તરીય પંચાયતોની ભલામણ કઈ સમિતિએ કરી હતી? ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં જે છે એ દ્વિસ્તરીય પંચાયતોની ભલામણ જે છે એ કઈ સમિતિએ કરી હતી? તો મિત્રો અહીંયા શું આવશે? રાઈટ આન્સર અશોક મહેતા સમિતિ. બરાબર. અશોક મહેતા સમિતિ જે છે એણે કરી હતી. ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં જે છે દ્વિસ્તરીય પંચાયતોની ભલામણ જે છે એ કઈ સમિતિ? તો અશોક મહેતા સમિતિએ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં દ્વિસ્તરીય પંચાયતોની ભલામણ કરી હતી. ખાસ યાદ રાખજો. 1977માં રચાયેલી અશોક મહેતા સમિતિએ મિત્રો ગ્રામ પંચાયતને બદલે મંડળ પંચાયત અને જિલ્લા પરિષદ એમ 2 સ્તરની ભલામણ કરી હતી, જ્યારે બળવંતરાય મહેતા સમિતિએ જે છે એ ત્રિસ્તરીય પંચાયતી રાજની ભલામણ કરી હતી. એ બાબત પણ આપણને સાથે સાથે ખ્યાલ હોવી જોઈએ. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 25મો. આઝાદી બાદ રાજ્યોની રચના સમયે ભાષા આધારિત રાજ્યોની માંગણી ઉગ્ર બનતા કયા આયોગની રચના કરવામાં આવી હતી? આઝાદી પછી જે છે એ રાજ્યોની રચના સમયે ભાષા આધારિત રાજ્યોની માંગણી ઉગ્ર બનતા કયા આયોગની રચના કરવામાં આવી હતી? કયો આયોગ આવશે મિત્રો આમાં? રાઈટ આન્સર ફઝલ અલી આયોગ. બરાબર. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બનશે. અહીંયા જે છે ઓપ્શન ડી આપેલો છે. ફઝલ અલી આયોગ જે છે રાઈટ આન્સર બનશે. આઝાદી પછી જે છે રાજ્યોની રચના સમયે ભાષા આધારિત રાજ્યોની માંગણી ઉગ્ર બનતા જે છે એ ફઝલ અલી એ આયોગની રચના કરવામાં આવી હતી. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. હરિશ્ચંદ્રની ચોરી નામે ઓળખાતું તોરણ ક્યાં આવેલું છે? હરિશ્ચંદ્રની ચોરી નામે ઓળખાતું તોરણ ક્યાં આવેલું છે? શું આવશે આમાં મિત્રો? રાઈટ આન્સર શામળાજી ખાતે આવેલું છે. બરાબર. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બનશે. ખાસ યાદ રાખજો. હરિશ્ચંદ્રની ચોરી નામે ઓળખાતું તોરણ જે છે એ ક્યાં? તો શામળાજી ખાતે જે છે હરિશ્ચંદ્રની ચોરી નામે ઓળખાતું તોરણ આવેલું છે. શામળાજી મિત્રો અરવલ્લી જિલ્લામાં મેશ્વો નદીના કિનારે આવેલું પવિત્ર યાત્રાધામ છે. એ પણ આપણને સાથે સાથે ખ્યાલ હોવી જોઈએ. અને મિત્રો આ તોરણ જે છે ને એની સ્થાપત્ય કલા માટે જાણીતું છે. એ બાબત પણ ખાસ ખ્યાલ રાખજો. શામળાજી અરવલ્લી જિલ્લામાં મેશ્વો નદીના કિનારે આવેલું છે. બરાબર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. ભારત સરકાર દ્વારા રાષ્ટ્રીય રમતવીરોને આપવામાં આવતો અર્જુન એવોર્ડ કયા વર્ષથી શરૂ કરવામાં આવ્યો છે? ભારત સરકાર દ્વારા મિત્રો રાષ્ટ્રીય રમતવીરોને આપવામાં આવતો અર્જુન એવોર્ડ એની શરૂઆત જે છે એ ક્યારથી થઈ? 1961થી થઈ. બરાબર. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બનશે. ખાસ યાદ રાખજો. ભારત સરકાર દ્વારા જે છે રાષ્ટ્રીય રમતવીરોને આપવામાં આવતો અર્જુન એવોર્ડ એની શરૂઆત ક્યારથી? તો 1961થી જે છે એની શરૂઆત થઈ હતી એને આપવાની. બરાબર. અર્જુન એવોર્ડમાં મિત્રો હાલમાં જે છે એ ₹15 લાખની રોકડ રકમ અને
અર્જુનની કાંસ્ય પ્રતિમા આપવામાં આવે છે એ બાબત આપણને સાથે સાથે ખ્યાલ હોવી જોઈએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. ગાયકવાડની ગાદીની સ્થાપના વડોદરામાં થઈ તે પહેલાં ક્યાં હતી? મિત્રો ગાયકવાડની ગાદીની સ્થાપના જે છે વડોદરામાં થઈ તે પહેલાં ક્યાં હતી? સોનગઢ ખાતે હતી. બરાબર, ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ગાયકવાડ વંશના સ્થાપક પિલાજીરાવ ગાયકવાડ હતા એ બાબત આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ સંબંધિત પત્રિકા યુગાંતર એના લેખકનું નામ જણાવો. ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ સંબંધિત પત્રિકા જે છે યુગાંતર બરાબર, એના લેખક જે છે નીચેનામાંથી કોણ છે? બારિન્દ્ર ઘોષ. બરાબર, બારિન્દ્ર ઘોષ જે છે એના લેખક છે યુગાંતર. બરાબર, ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. સ્વતંત્ર મજૂર પાર્ટીની સ્થાપના કોણે કરી હતી? સ્વતંત્ર મજૂર પાર્ટીની સ્થાપના જે છે એ નીચેનામાંથી કોણે કરી હતી? તો મિત્રો આમાં જે છે એ બાબા સાહેબ આંબેડકર. બરાબર, એમણે કરી હતી. ડૉક્ટર BR આંબેડકર એમણે મિત્રો આ સ્વતંત્ર મજૂર પાર્ટીની જે છે એ સ્થાપના કરી હતી. ખાસ યાદ રાખજો. આ પાર્ટીની સ્થાપના મિત્રો ઓગસ્ટ 1936માં કરવામાં આવી હતી. બરાબર, ઓગસ્ટ 1936માં જે છે આની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ 31મો. મિત્રો લાસ્ટ 31મો આન્સર જે છે ને, આ પ્રશ્નનો આન્સર મિત્રો તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. રાપર તાલુકો ગુજરાત રાજ્યના કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? મિત્રો સાવ એટલે સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન આપણે 31મો રાખેલો છે. દર વખતે જે છે આપણે 31મો ક્વેશ્ચન જે છે એ આવી રીતે કોમેન્ટ આન્સર રાખીએ છીએ. તો રાપર તાલુકો જે છે ગુજરાત રાજ્યના કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? આનો એક આન્સર જે છે એ મિત્રો તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. બરાબર, તો મિત્રો આ હતો વિડીયો. જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો એક લાઇક કરજો. તમારા મિત્રો જોડે આ વિડીયોને શેર કરજો જેથી એમને પણ આ વિડીયો ઉપયોગી બને. અને મિત્રો તમે જો કોન્સ્ટેબલની તૈયારી કરતા હોય તો આપણી ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. દરરોજ મિત્રો આપણે આવા મોડલ પેપર જે છે એ લઈને આવીએ છીએ. બરાબર, તો ચેનલ સાથે ખાસ તમે જોડાયેલા રહેજો. તો મળશું હવે આપણે કાલે બીજા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ.